ठीक आहे, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? हो. ओके. My job is to make college easier because students have a lot on their ठीक आहे, आवाज येतोय सगळ्यांना? हो येतोय. Phylum Chordata. All animals belonging to phylum Chordata have supporting notocode in their body. Some important characters of this phylum are: notocode is present in their body during at least any developmental stage. Pharyngeal gill slits are present in the body during at least any developmental stage. Heart is situated on the ventral side of their body. Phylum Chordata is divided into three subphyla: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Come, let us discuss about each of these subphyla one by one in brief. Subphylum Urochordata. Urochordates are marine animals. Their body is covered by skin test or tunic. In Greek, aura means tail. Larvae of belonging to this subphylum have notocode in the tail region only. Hence, they are called urochordates. Larvae of these animals are freely swimming and metamorphose into adults after settling down at the bottom of the sea. Generally, these animals are hermaphrodites. Some examples to this subphylum are Herdmania, Doliolum, and Oikopleura. Subphylum Cephalochordata. Animals belonging to this subphylum are small fish-like marine animals. The notocode is present throughout their body length. Their pharynx is very large and is perforated by numerous gill slits. These animals are unisexual. A common form that belongs to this subphylum is Amphioxus. Subphylum Vertebrata or Craniata. In animals that come under subphylum Vertebrata, the notocode is replaced by the vertebral column. Due to the presence of a vertebral column, this subphylum derives its name Vertebrata. All have a well-developed brain. This brain is protected by a cranium. These animals have an endoskeleton which is either cartilaginous or bony. Some chordates do not have a jaw. Such chordates belong to superclass Agnatha. On the other hand, chordates which have a jaw belong to superclass Gnathostomata. Subphylum Vertebrata is further subdivided into 6 classes. Class Cyclostomata, Class Pisces, Class Amphibia, Class Reptilia, Class Aves, Class Mammalia. Come, let us study about each of them one by one. Class Cyclostomata. This class comprises jawless vertebrates. These vertebrates have mouths provided with suckers. Their skin is soft, slimy, smooth, and scaleless. They have no paired appendages. Their endoskeleton is cartilaginous. Most of the animals of this class are ectoparasites. Some examples of animals that belong to this class are Petromycin and Myxine. Class Pisces. Animals of this class are cold-blooded animals, that is, poikilotherms.
Poikilotherms are animals whose body temperature varies as per the temperature of the surrounding environment. These animals are exclusively aquatic, living in marine and fresh waters. They have a spindle-shaped body to minimize resistance in water. They have paired or unpaired fins for swimming. The tail fin is used for changing the direction or steering while swimming. Their exoskeleton is in the form of scales, which gives a rough appearance to their skin, while their endoskeleton is either cartilaginous or bony. These animals possess gills for respiration. Some examples of animals that come under class Pisces are rohu, pomfret, seahorse, shark, electric ray, and stingray. Class Amphibia. These animals in their adult life live in water as well as on land. Therefore, these animals are called amphibians. In water, they breathe through skin, and on land, they breathe through lungs. Thus, we can say that amphibians perform aquatic as well as aerial respiration. On the other hand, larvae of amphibians lead only an aquatic life. They breathe through their gills. In amphibians, exoskeleton is absent, but their skin has mucus glands which keep the skin moist and slimy for respiration. They have two pairs of appendages. Their digits are without claws. Neck is absent in amphibians. Their eyes are prominent with eyelids. They do not have external ear, but tympanum is present. Frog, toad, and salamander are some examples of amphibians. Class Reptilia. Animals of class Reptilia are cold-blooded and mostly terrestrial. According to the course of animal evolution, these are the first true terrestrial animals with creeping movements. They creep on the land as their body cannot be lifted up. Their skin is dry and scaly. Neck is present between head and trunk. External ear is absent in these animals. Digits are provided with claws. The common forms of this class are tortoise, lizard, and snake. Some facts. Although animals like the gharial and the crocodile live in water as well as on the land, they are not classified as amphibians. These animals are included under class Reptilia because, unlike the amphibians and like the reptiles, they have scales on their body and breathe through their lungs only. These animals also do not need to lay their eggs in water, unlike the amphibians. Class Aves. These are warm-blooded animals, that is, homotherms. Homotherms are animals who can maintain their body temperature constant. These vertebrates are completely adapted to their aerial mode of life. Their body is spindle-shaped to minimize air resistance during flight. Their forelimbs are modified into wings. Digits are covered with scales and bear claws. Exoskeleton is present in the form of feathers in these animals. Neck is present between the head and the trunk. Their jaws are modified into beaks. Birds like peacock, parrot, pigeon, duck, penguin, etc. are all included under this class. Class Mammalia. These are the most evolved warm-blooded animals. They have mammary glands to produce milk to nourish their young ones. Their exoskeleton is in the form of hair or fur. The body of mammals is divided into head, neck, trunk, and tail. Their digits have nails, claws, or hooves. The common examples of this class are bat,
dolphin, elephant, kangaroo, and human beings. Some facts. Although whale and walrus live in ocean, they are included under class Mammalia due to characters like 1. Warm-blooded animals, 2. Presence of mammary glands, and 3. Directly give birth to their young ones. Always remember, varieties of animals are found in our surroundings. We should be cautious about not causing ओके, सगळ्यांना व्हिडिओ क्लिअरली ऐकायला आला? ओके, ठीक आहे. आपला जो नेक्स्ट पॉइंट आहे तो आपण कंटिन्यू करूया. बघा, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लास्ट पिरियडला झालेलं आहे, याचं आपण क्लासिफिकेशन पण केलेलं आहे. हिस्ट्री ऑफ ॲनिमल्स क्लासिफिकेशन हेही झालेलं आहे. त्याच्यानंतर ट्रॅडिशनल मेथडमध्ये ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन 2 ह्याच्यामध्ये केलेलं आहे. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, नॉन कॉर्डेट आणि कॉर्डेट्स. ठीक आहे, बघा, ॲनिमल्स क्लासिफिकेशन, क्रायटेरिया फॉर सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन, हा पॉइंट आपला चालू होता. त्याच्यामधला आपला पॉइंट सी चाललेला होता, बरोबर ना? जम्प्स लेअर, बरोबर आहे ना? येस और नो? ओके, माझा आवाज सगळ्यांना क्लिअर येतोय का रे? तुमचा आवाज मला क्लिअर येत नाहीये. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? ओके, सगळ्यांना माझा आवाज क्लिअर येतोय का? हो. ओके, ठीक आहे. बघा, लास्ट पिरियडला आपण क्रायटेरिया फॉर न्यू सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन, त्या क्लासिफिकेशन मध्ये आपला जम्प्स लेअर म्हणजे सी पॉइंट वर आलेलो होतो आपण. हे जम्प्स लेअर कशा प्रकारे असतात? तर जम्प्स लेअर 2 टाइप मध्ये दिलेले आहेत. एक मिनिट. ओके, ठीक आहे. तर या क्लासिफिकेशन मध्ये जम्प्स लेयर्स ओके, हे स्क्रीन क्लिअर दिसते का रे तुम्हाला इथे? स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना क्लिअरली? हो. ओके, मलाच काही इथे प्रॉब्लेम दाखवतोय. ओके, 1 मिनिट. ओके, ठीक आहे. आता झाली क्लिअर स्क्रीन. बघा, जम्प्स लेयर्स त्याच्यामध्ये 2 टाइप दाखवले जातात, तर डिप्लोब्लास्टिक आणि ट्रिप्लोब्लास्टिक. याच्यामध्ये इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स जम्प्स लेयर आर फ्रॉम द ड्युरिंग इनिशियल पिरियड ऑफ द एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट. आता हे जम्प्स लेयर कधी प्रेझेंट असतात? एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट होत असते तेव्हा हे जम्प्स लेयर प्रेझेंट येतात. ओके, of their embryonic development, and from those germs layer only different tissue are from in the body. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला त्याची डायग्राम दाखवणार आहे. In some animals only 2 germs layer, that means endodermic and ectodermics are from. For example, all nidrians. All nidrians मध्ये प्रेझेंट आहेत, फायलम नायड्रेनिया. In most of the remaining animals, 3 germs layers are from, that means mesoderm, endoderm and ectoderms. Germs layer मध्ये
डायब्लास्टिक अँड ट्रिप्लोब्लास्टिक मध्ये आपण पाहणार आहोत. तर याच्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट काय आहे तर एंडोडर्मिक आणि एक्टोडर्मिक हे दोन लेयर्स काही अॅनिमल्स मध्ये प्रेझेंट असतात. तर काही अॅनिमल्स मध्ये 3 लेयर प्रेझेंट असतात, मेसोडर्म्स, एंडोडर्म्स अँड एक्टोडर्म्स. ओके, बघा आता त्याच्यामधलं जे आहे तर बघा इथे जर्म्स लेयर दाखवलेला आहे. डायब्लास्टिक अँड ट्रायब्लास्टिक जो आहे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहाल की याच्यामध्ये 2 लेयर काही याच्यामध्ये दाखवलेत आणि 3 लेयर दाखवलेले आहेत. आता फर्स्ट जो लेयर येतो त्याला एंडोडर्मिक असं लेयर म्हटलं जातं. ओके, आता जो सेकंड लेयर येतोय बघा इथे तर त्याला मेझोडर्मिक म्हटलं जातं आणि काही अॅनिमल्स मध्ये तो लेयर प्रेझेंट नसेल तर त्याला डेड लेयर्स असं म्हटलं जातं. ओके, दिसते का सगळ्यांना? इथं मी दाखवते बघा, स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? जी पहिली लेयर येते एकदम इन साइडला त्याला आपण एंडोडर्म्स असं म्हणतो. आता जी सेकंड लेयर येते त्याला काही अॅनिमल्स मध्ये जी सेकंड लेयर आहे ती प्रेझेंट असते आणि जिथे प्रेझेंट नसते त्याला आपण डेड लेयर्स असं म्हणतो. ओके, आता जी थर्ड लेयर आहे ते बघा एक्टोडर्म्स. मग आता मगाशी जिथे सांगितलेलं होतं की काही अॅनिमल्स मध्ये एंडोडर्म्स आणि एक्टोडर्म्स म्हणजे इन साइडची लेयर आणि आउट साइडची लेयर प्रेझेंट असते काही अॅनिमल्स मध्ये. बघा मी तुम्हाला दाखवते, ही आणि ही म्हणजे काही अॅनिमल्स मध्ये एंडोडर्म आणि एक्टोडर्म्स. पण काही अॅनिमल्स मध्ये जी सेकंड लेयर आहे मेसोडर्म ह्या तिन्ही लेयर्स प्रेझेंट असतात. आणि ज्या अॅनिमल्स मध्ये प्रेझेंट नाही त्याला काय म्हटलेलं आहे सेकंड लेयरला तर डेड लेयर असं म्हटलेलं आहे. ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? हे सर स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes. तर ही डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. आता डिप्लोब्लास्टिक अँड ट्रिप्लोब्लास्टिकची जर तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायला आली तर डिप्लोब्लास्टिकची जी आहे ती ही डायग्राम ड्रॉ करायची, लक्षात घ्या. आणि ट्रिप्लोब्लास्टिकची जी आहे ती ही डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. तर त्याच्यामध्ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मध्ये 3 लेयर दाखवायचे आहेत, एंडोडर्मिक, मेसोडर्मिक आणि एक्टोडर्मिक. ओके, आणि जेव्हा डिप्लोब्लास्टिक येईल तेव्हा तुम्हाला 2च लेयर दाखवायचे, इनर लेयर आणि आउटर लेयर. तर इनर जी लेयर आहे ते एंडोडर्मिक आणि जी थर्ड नंबरची आहे म्हणजे लास्ट इथं आउटर दाखवलेली आहे ती एक्टोडर्मिक. अशा प्रकारे ही डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. ठीक आहे, बघा आपण ह्याच्यामध्ये जो नेक्स्ट पॉइंट आहे, आता याच्या लेयर मध्ये जर्म्स लेयर आहेत, ह्या लेयर कधी प्रेझेंट आहेत जेव्हा एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट. मग एंड 1 ला जेव्हा आपण हे ग्रोथ होते तेव्हा एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट होत असते त्यावेळेला ह्या लेयर आहेत, जर्म्स लेयर आहेत त्या ग्रोथ होत असतात, टिश्यू सेल्स फॉर्म होत असतात. सो इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स जर्म्स लेयर आर फॉर्म ड्युरिंग द इनिशियल पिरियड्स of their embryonic development, and from those germ layer only different tissue are formed in the body. Okay, in some animals the only 2 germ layers. काही अॅनिमल्स मध्ये 2 जर्म्स लेयर्स असतात. म्हणजे जी फर्स्ट लेयर असते ती कोणती असते, एंडोडर्म्स, सेकंड एक्टोडर्म्स आर फ्रॉम. आता हे जे सगळे फॉर्म आहेत ते नायड्रियन त्याच्यामध्ये जे अॅनिमल्स येतात त्याच्यामध्ये ह्या 2 लेयर सापडतात. ओके, आता थर्ड बघा, इन मोस्ट ऑफ द ऑल रिमेनिंग अॅनिमल्स 3 जर्म्स लेयर्स आर फ्रॉम. मग आता जे बाकीचे नायड्रिया ह्या ग्रुप मधले जर अॅनिमल्स सोडले तर बाकीच्या ग्रुप मधले जे अॅनिमल्स आहेत त्या ग्रुपमध्ये 3 लेयर सापडतात जर्म्स लेयर. त्याच्यामध्ये मेसोडर्म, एंडोडर्म आणि एक्टोडर्म्स. अशा प्रकारे आपल्याला ह्या जर्म्स लेयरची माहिती सांगायची. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बघा, क्रायटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मधला डी पॉइंट, बॉडी कॅव्हिटीज. ओके, त्याला सिलोम असं म्हटलं जातं. आता बॉडी कॅव्हिटी मध्ये बघा, कॅव्हिटी बिटवीन द बॉडी अँड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड द बॉडी कॅव्हिटी ऑर सिलम. बघा,
cavity between the body and internal organs is called as the body cavity or coelom. Second point, in multicellular animals, during initial period of the embryonic development, body cavity is from the either mesoderm or gut. Such animals are called as the ecocoelomate. For example, in animals of phylum Annelida and all phyla coming after the. आवाज येत नाहीये का माझा? येतोय. ओके. बघा नेक्स्ट. Body cavity is absent in case animals from the phyla Porifera, Nidria and Platyhelminthes. Such animals are called the acoelomates. In some animals, they have the body cavity, but it is not formed by the above mentioned two way. Hence, those animals are called the pseudocoelomates. Example from phylum Achihelminthes. बघा आता हे बॉडी कॅव्हिटीचं जे आहे ते मी तुम्हाला इथे तुमच्या बुक मध्ये दिल्या जी डायग्राम दिलेली आहे त्याच्याप्रमाणे बघा. आता बॉडी कॅव्हिटी कुठे प्रेझेंट सांगितलेली आहे बघा. बॉडी कॅव्हिटी बिटवीन द बॉडी अँड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड द बॉडी कॅव्हिटी ऑर सीलम. आता ह्याच्यामध्ये इंटरनल जे ऑर्गन्स आहेत आणि ऑर्गन्स आणि बॉडी याच्यामध्ये जो गॅप आहे बघा, ही बॉडी आहे, ठीक आहे. परत इंटरनल ऑर्गन इथं आहेच म्हणजे जर्म्स लेअर जे आहे ते याच्यामध्ये जी रिकामी जागा आहे ती काय आहे? कॅव्हिटी आहे. लक्षात घ्या. त्याला सिलोम असं म्हटलेलं आहे. पुन्हा बॉडी कॅव्हिटीचं मिनिंग अंडरस्टँड करा. कॅव्हिटी बिटवीन द बॉडी अँड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड द बॉडी कॅव्हिटी ऑर सिलम. आता हे प्रेझेंट कुठे? इन केस ऑफ द मल्टीसेल्युलर एनिमल्स ड्युरिंग इनिशियल पिरियड ऑफ द एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट. जेव्हा एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट होत असते सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये, तर ही काय होत असते की बॉडी कॅव्हिटी तिथे फॉर्म होत असते. सो द बॉडी कॅव्हिटी इज फ्रॉम आयदर मेसोडर्म्स और गट. आता ही बॉडी कॅव्हिटी जी आहे तिथे कुठे फॉर्म होते? मेसोडर्मच्या मध्ये होते. मगाशीच आपण 3 लेअर पाहिलेले त्याच्यामध्ये मेसोडर्म मध्ये फॉर्म होते. ओके. आता हे कोणत्या अॅनिमल्स मध्ये कोणत्या फायलम मध्ये प्रेझेंट आहे? तर फायलम ॲनेलिडा. ओके, फायलम ॲनेलिडा मध्ये प्रेझेंट आहे. बघा आपण नेक्स्ट पाहूया. आता बॉडी सेगमेंटेशन. आता बॉडी सेगमेंटेशन म्हणजे काय? बघा तुम्ही आता अर्थवॉर्म पाहिलं असेल, गांडूळ पाहिलं असेल, त्याच्यामध्ये जे लाईन्स येतात त्याला सेगमेंटेड असं म्हणतात. इफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवायडेड इनटू स्मॉल अँड सिमिलर युनिट. ओके. आता मी फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवते. ठीक आहे. आता अर्थवॉर्म मध्ये अशा पद्धतीने तुम्हाला वरती लाईन्स दिसतात. मग हे ज्या लाईन्स दिसतात त्यालाच काय म्हटलेलं आहे? सेगमेंटेड. म्हणजे काही अॅनिमल्स मध्ये हे जे स्ट्रक्चर आहे ते सेगमेंटेड लाईक स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. इफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवायडेड इनटू स्मॉल सिमिलर युनिट then such body is called as the segmented body and each small unit is called as the segment. For example earthworm. ओके. आता ह्याच्यामध्ये जे लाईन्स दिसतात सेगमेंटेड टाइप त्यालाच काय म्हटलेलं आहे? सेगमेंट. ओके. आता ह्याच्यामध्ये जे फायलम आहे पोरिफेरा
आपण हा फायलम पाहणार आहोत. बघा आता तुमच्याकडे क्लासिफिकेशनला मी लास्ट ह्याला सांगितलेलं होतं की ह्या क्लासिफिकेशन प्रमाणे आपण पुढचं क्लासिफिकेशन पाहणार आहोत. मी तुम्हाला पेज नंबर सांगते. 1 मिनिट वेट. पेज नंबर 63 किंगडम ॲनिमल्स मध्ये जो आपण पाहणार आहोत बघा, किंगडम ॲनिमल्स. तर किंगडम ॲनिमल्स मध्ये फर्स्ट सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, याच्यामधला जो पहिला फायलम पाहणार आहोत आपण पोरीफेरा. आता या पोरीफेरा फायलम मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत ते आपल्याला पाहिजे. आता पोरीफेरा ह्या फायलम मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक पाहत असताना फर्स्ट तुम्हाला डायग्राम पाहून घ्यायचे आणि त्या डायग्राम वरून आपल्याला त्याची कॅरेक्टरिस्टिक सांगायची. ठीक आहे. बघा इथे आपण बुक्स मध्ये तुम्हाला दाखवते. आता हा पाठ तुमच्या सिलेबस मधून कट केलेला आहे, पण ह्याचे जे तुम्हाला फायलम आहेत ते फायलम येणार आहेत. म्हणजे हा पूर्ण पाठ कट केलेला आहे. बघा आता ह्याच्यामध्ये फायलम जो पोरीफेरा आहे याच्यामधला स्पॉन्जिला हे एक डायग्राम पाहिजे, सायकॉन स्पॉन्ज हे डायग्राम पाहिजे. हे जे ॲनिमल्स आहेत ते एक्झाम्पल फायलम पोरीफेरा मधले आहेत. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये जे डायग्राम प्रेझेंट आहेत त्याचप्रमाणे स्ट्रक्चर असणार आहे. ठीक आहे. मग आपण ते स्ट्रक्चर इथे एक्सप्लेन करणार आहे. मी इथेही डायग्राम त्या घेतलेले आहेत पण तुम्हाला क्लिअरली दिसणार नाहीत म्हणून तुम्हाला मी डायग्राम इथे दाखवले. ओके. आता ह्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे ते पाहूया. These animals are with the simplest body, plain, and are called the spongy. Okay, here the most important characteristic is the spongy. The bear numerous pores on the body called the osti and oscula. बघा त्या बॉडीवर जे न्यूमरस पोर्स प्रोड्यूस होतात, बघा हे जे पोर्स प्रोड्यूस होतात ह्या पोर्सलाच काय म्हटलं जातं, ऑस्टिया अँड अस्कुलस. ठीक आहे. इथे जर तुम्ही डायग्राम जर पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल. बघा इथे अस्कुलम्स म्हटलेलं आहे, म्हणजे जे स्पोर्स प्रोड्यूस होतात त्या स्पोर्सला काय म्हटलेलं आहे, अस्कुलम म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. बघा these are the aquatic animals, most of them marine and pure, the freshwater dwellers. Next, most of the animals have the asymmetrical body. ओके. तर आपण असिमेट्रिकल बॉडी हे क्लासिफिकेशन पाहिलेलं होतं. याच्यामध्ये एक्झाम्पल जे दिलेलं होतं ते अमिबाचं दिलं होतं, असिमेट्रिकल बॉडीचं डिव्हिजन केलं तेव्हा. ठीक आहे. मग हे कशा प्रकारे आहे तर असिमेट्रिकल आहे. These animals have the specially type of the cell cholera cells. ओके. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं याची जी बॉडी आहे ती कशी आहे, कॉलरा सेल लाईक स्ट्रक्चर आहे. आता इथे कॉलरा सेल लाईक स्ट्रक्चर दिलेलं आहे बघा. ओके. 1 मिनिट. Next, water is taken in through ostia, given out the through oscula. आता इथे ऑस्टिया प्रेझेंट आहे. ही वॉटर जे आहे कुठून घेते, ऑस्टिया हे ऑर्गन पासून घेते. नेक्स्ट, these animals reproduce by the budding and asexually methods or bisexual method. तर आता सेक्शुअल आणि बायसेक्शुअल याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन ऑफ द जी कॉन्सेप्ट झालेले त्याच्यामध्ये बर्डिंग ही मेथड झालेली आहे. ओके. आता ह्यांचं जे रिप्रोडक्शन होतं ती रिप्रोडक्शन कशामधून होतं, बर्डिंग मध्ये होते अँड असेक्शुअली मेथडनी पण होत आहे, त्याचप्रमाणे सेक्शुअल मेथडनी. ह्या तिन्ही मेथडनी ह्या रिप्रोडक्शन ह्या अॅनिमल्सचं होत असतं. दीज अॅनिमल्स आर ऑलवेज अटॅच्ड टू द सबस्ट्रॅट, हेन्स डू not show locomotion, hence they are the referred as the sedentary animals. ओके. बघा ह्या डायग्राम वरूनच आपल्याला याची माहिती द्यायची आहे. आता नेक्स्ट जे आहे फायलम
ओके 1 मिनिट. तोच रिपीट पुढे झालेला आहे. ओके. आता नेक्स्ट फायलम आहे तो सिलेंटेट्रा, म्हणजेच नायड्रिया आहे. आता नायड्रिया फायलम मध्ये जे अॅनिमल्स येतात त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक कशा प्रकारे आहे ते आपण आता इथे पाहणार आहोत. ओके, माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? तुम्ही सगळे शांत बसलेला आहात? हो येतोय. ओके. ओके, बघा आता सिलेंट्रेट्रा और नायड्रिया ह्या फायलम मधल्या अॅनिमल्सची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. ओके, आता फर्स्ट इथं काय करायचंय, तुम्हाला डायग्राम पाहून घ्यायचंय. मग डायग्राम पाहिल्यानंतर तुम्हाला त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ते लक्षात येतील. आता कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये बघा, इथं जे प्रेझेंट आहे फर्स्ट तर माउथ. तर हे जे एक्झाम्पल आहे ते हायड्रा या अॅनिमल्सचं आहे, लक्षात घ्या. मग हायड्रा या अॅनिमल्स मध्ये इथं जे प्रेझेंट आहे ते माउथ आहे. त्यानंतर नेक्स्ट टेस्टी प्रेझेंट आहेत. बघा इथे जे स्ट्रक्चर दाखवलेले मी स्क्रीनवर रेड कलरने दाखवते ते सगळ्यांना दिसतंय ना? हो. ओके, बघा याच्यामध्ये जे प्रेझेंट आहे ते इथे टेस्टी प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट खालीच इथं ओव्हरी प्रेझेंट आहे बघा. नेक्स्ट हायड्रा या अॅनिमल्स मध्ये नेक्स्ट न्यू बडिंग. तर ह्या साईडला जर तुम्ही पाहिलं तर न्यू बडिंग आहे. त्याचप्रमाणे हे पूर्ण जे आहे ती बॉडी आहे हायड्राची. नेक्स्ट टेंटाकल्स, हे जे टेंटाकल्स जे आहेत बघा इथे जे दाखवलेले स्ट्रक्चर आहे ते टेंटाकल्स इथे प्रेझेंट आहेत. नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल दिलेलं आहे कोरोलास, परत सी अॅनिमल्स, हे एक्झाम्पल आहेत. ओके, तर आपण याची कॅरेक्टरिस्टिक पाहूया की या डायग्राम वरून. The phylum Coelenterata and Nidrias first characters are body of these animals is cylindricals. याची जी बॉडी आहे ती बॉडी कशी आहे? सिलेंड्रिकल्स. सो कॉल्ड द पोलिप्स और अम्ब्रेला लाइक. बॉडी कशी आहे? सिलेंड्रिकल्स और अम्ब्रेला लाइक आहे. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मराइन. ओके, मराइनचं सगळ्यांना मिनिंग माहित आहे? येस और नो? नो. नो. ओके, नो. म्हणजे जे अॅनिमल्स ओनली वॉटर मध्ये राहतात त्यांना आपण मराइन अॅनिमल्स असं म्हटलं जातं. ओके, बघा इथून पुढे कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. मराइन्स मीन्स जे अॅनिमल्स ओनली वन लिव्हिंग इन द वॉटर, इट इज नोन ॲज द मराइन अॅनिमल्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ द अॅनिमल्स आर द मराइन्स, ओनली फ्यू आर द फ्रेश वॉटर dwellers. ओके, the body of the animals is the radially symmetrical. ही जी बॉडी आहे अॅनिमल्सची ती कशी आहे? रेडियली सिमेट्रिकल. की आता काल ज्याप्रमाणे मी सांगितलं की स्टार फिशचे तुम्ही कितीही भाग केले. 1 मिनिट. आता हे जे टेंटॅकल आहे तर याचे कितीही भाग केले तुम्ही तर ते भाग कसे होणार आहेत? एकसारखे होणार, रॅडियल होणार आहे. म्हणजे सर्कल मध्ये तुम्ही कितीही भाग करा. ठीक आहे, तर बॉडी कशी आहे याची? द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज द रॅडियली सिमेट्रिकल अँड डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 germ cells. ओके, लक्षात घ्या. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 germ cell प्रेझेंट आहेत, एक्टो अँड एंडोडर्म्स. सो ओके, बॉडी कशी आहे याची? रेडियली सिमेट्रिकल अँड डिप्लोब्लास्टिक. ओके, नायड्रोब्लास्ट बियर्स द टेंटॅकल्स आर यूज्ड कॅप्चरिंग द प्रे. आता ह्याच्यामध्ये जे टेंटॅकल दिलेले आहेत, मी दुसरे घेते कर्सर म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. लेझर पार्ट. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये जे टेंटॅकल दिलेले आहेत ह्या टेंटॅकलचा यूज काय केला जातो? जर छोटे इन्सेक्ट जे येतात ते इन्सेक्ट हे काय करतात? पकडतात स्वतःच्या खाण्यासाठी. मग ह्या टेंटॅकलचा यूज केला जातो कशासाठी? द नायड्रोब्लास्ट बियर टेंटॅकल्स आर युजफुल फॉर द कॅप्चरिंग द प्रे. ओके, नेक्स्ट द नायडोब्लास्ट
inject the toxin in the body of the prey and useful for the protection too. आता हा नायडोब्लास्ट काय करतो, इंजेक्ट द टॉक्सिन अँड इन द बॉडी ऑफ द प्रे अँड युजफुल प्रोटेक्शन टू. आता हे जे टॉक्सिन जे आहे ते बाहेरचं जे प्रे करतो म्हणजे इन्सेक्ट जो घेतोय त्यातलं टॉक्सिन काही न होता आपल्या बॉडीला प्रोटेक्शन करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातोय. ओके. आता नेक्स्ट फ्लायलम आहे प्लॅटीहेलिमंथस. ठीक आहे. आता नेक्स्ट जो आहे तो आपण पाहूया. प्लॅटीहेलिमंथस या फायलम मधल्या अॅनिमल्सचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे ते पाहणार आहोत. पण त्याच्या आधी आपल्याला फर्स्ट काय करायचे, हे जे डायग्राम आहेत त्या डायग्राम आपल्याला समजून घ्यायचे. तुम्ही जर तुमच्या बुक मध्ये ह्या डायग्राम पाहिल्या तर ह्या डायग्राम तुम्हाला चांगल्या प्रकारे लक्षात येतील. मी इथेही दिलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये जे अॅनिमल्स दिलेले आहेत ते लिव्हर, फळ, त्याच्यानंतर टॅपवॉर्म दिलेला आहे, प्लॅनेरिया दिलेला आहे. आता लिव्हर फॉर्क मध्ये जे स्टार्टिंगला इथे दाखवलेलं आहे ते काय आहे, माउथ आहे. त्यानंतर माउथच्या बरोबर खालच्या साईडला जिनेटल ऑपरेटर आहे. त्यानंतर खाली जे स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर कसं आहे, लीफ लाईक बॉडी आहे. ओके. आणि जे सेंट्रलला पॉइंट आहे बघा, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ते, हे काय आहे, व्हेंट्रल सकर्स. बघा इथं जो पार्ट आहे तो व्हेंट्रल सकर्स आहे. त्यानंतर लास्टला जर तुम्ही पाहिलं तर एक्सक्रिएटेड स्पोर हे प्रेझेंट आहे. तर हे कोणत्या अॅनिमल्स आपण पाहिलेलं आहे, तर अॅनिमल्स लिव्हर फॉर्क जे आहे त्या अॅनिमल्स आपण पाहिलेलं आहे. त्यानंतर टॅपवॉर्म एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर टॅपवॉर्मचं जे स्ट्रक्चर आहे ते इथे दाखवलेलं आहे. नेक्स्ट प्लॅनेरिया. हा जो प्लॅनेरिया आहे त्याचं जे स्ट्रक्चर व्हाईट कलर मध्ये दिसते ते स्ट्रक्चर नाहीये, लक्षात घ्या. फक्त आतमधला जो डायग्राम आहे तो त्याची स्ट्रक्चर आहे हे लक्षात घ्या. प्लॅनेरिया. मग आता हे जे अॅनिमल्स आहेत ते फायलम प्लॅटीहेलिमेंथस या ग्रुप मधले आहेत. ओके. कोणत्या फायलम मधले आहेत, प्लॅटीहेलिमेंथस मधलं अॅनिमल्स लिव्हर, फ्लग, टॅपवॉर्म अँड प्लॅनेरिया हे एक्झाम्पल आहे. मग आपण त्याची कॅरेक्टरिस्टिक पाहूया. Body of these animals is cylindrous and flat like a leaf or strips, hence they are called the flatworms. आता ह्याची जी बॉडी आहे ती कशी आहे, तर लीफ लाईक आहे, त्याप्रमाणे सिलेंडर लाईक आहे. ओके. आणि स्ट्रिप्स लाईक आहे. ओके. तर नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर द एंडोस्पॅरासाइटिक. आता हे जे अॅनिमल्स आहेत ते अदर्स वर डिपेंड्स आहेत म्हणून काय म्हटलेले, एंडोस्पॅरासाइटिक. नेक्स्ट, बॉडी इज द ओसिलोमेंट अँड बायलॅटरली सिमेट्रिकल. तर ह्या फायलम मधल्या काही अॅनिमल्सची जी आहे ती बॉडी बायलॅटरली आहे आणि त्याचप्रमाणे असिलोमेंट आहे. आता बायलॅटरली म्हणजे काय, आपल्याला काल एक्सप्लेनेशन झालेले बघा. काय सांगितलेलं होतं की बरोबर दोन पार्ट पडतात त्याला आपण बायलॅटरली असं म्हणतो. ठीक आहे. बघा मी तुम्हाला इथे दाखवते की बायलॅटरली कसं होतं. आता लिव्हर फ्लग याला बरोबर मधून जर डिव्हिजन केलं तर काय होतं, त्याचं बायलॅटरली होतंय. म्हणजे आहे असे दोन्ही बाजूनी सिमिलरली पार्ट पडतात, लक्षात घ्या. बरोबर मध्यभागी केलं तर, म्हणून ह्याला काय म्हटलेलं आहे, बायलॅटरली सिमेट्रिकल. ओके. दीज आर द ट्रिप्लोप्लास्टिक. आता ट्रिप्लोप्लास्टिक मध्ये जर्म्सचे 3 लेअर आहेत. मेसो, त्यानंतर सेकंड कोणता आहे रे, एंडो, आणि थर्ड एक्टो. ठीक आहे. तर त्या अॅनिमल्स मध्ये एम्ब्रॉनिक प्रोड्यूस करत असताना इनिशियलला 3 लेअर प्रेझेंट येतात म्हणून त्याला ट्रायप्लोब्लास्टिक असं म्हटलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट, these animals are the hermaphroditic. ओके. आता हे जे अॅनिमल्स आहेत ते कसे आहेत, hermaphroditic. म्हणजेच त्याचं मिनिंग काय आहे, तर that means male and female reproductive system are present in the same animal's body. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं
तर दोन्हीही सिस्टीम काही अॅनिमल्स मध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणजे फिमेल्सचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स त्याचप्रमाणे मेलचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स दोन्ही ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात. त्यालाच हॅर्मोप्रोडक्टिव्हिटी असं म्हटलं जातं. ओके. ओके, इथपर्यंत सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे का? माझा आवाज येतोय का? हो. ओके. आता बघा ह्याच्या पुढचे मी घेणार आहे. पण नेक्स्ट जे आहे फायलम क्रोडेटा, हे काय करायचंय तुम्हाला पुन्हा त्याचा व्हिडिओ पाहायचा. मी हे रेकॉर्डिंग तर ठेवलेलंच आहे स्टार्टिंगचं. आणि तुम्हाला आज जो होमवर्क आहे मी पुढचं घेतेच, पण तुम्हाला जो होमवर्क आहे तो होमवर्क काय आहे, सुरुवातीचं तुम्ही रेकॉर्डिंग पाहायचं आहे. ओके. बघा फायलम आर्थ्रोपोडा. आता फायलम आर्थ्रोपोडामध्ये आपण फर्स्ट काय करूया, ॲनिमल्सची माहिती घेऊया. तर कॉकरोचचं जे स्ट्रक्चर आहे ते कॉकरोचचं स्ट्रक्चर फर्स्ट आपण अंडरस्टँड करूया. ठीक आहे. मी तुम्हाला ही जी डायग्राम आहे ती डायग्राम तुम्ही तुमच्या बुक मध्ये पहा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. आता बघा जे कॉकरोचच्या माउसच्या फुटच्या साईडला जे प्रेझेंट आहे त्याला आपण अंटिना असं म्हणतो. ओके. इथं जे लेबलिंग आहे ते अंटिना आहे. नेक्स्ट इथं जर पाहिलं तर त्याचं जे आहे ते हेड आहे. ओके. बघा कॉकरोचचं जे स्ट्रक्चर आहे ते इथे हेड आहे. नेक्स्ट हे जे खालच्या साईडला तुम्हाला लेग्स दिसतात, याच्यामध्ये लेग जे आहे ते 3 लेग्स इथे प्रेझेंट आहेत बघा. ओके. हे जे आहेत ते लेग्स आहेत. आणि जो बॉडी पार्ट आहे खालचा, कॉकरोचचं हे वरचं कव्हरिंग आहे, पण वरच्या कव्हरिंगच्या खाली जी बॉडी येते, जर तुम्ही जवळून कॉकरोच जर पाहिलं असेल तर वरती हे कव्हरिंग आहे. आणि ह्या कव्हरिंगच्या साईडला जी खालची बॉडी येते त्याला अबडॉमेन असं म्हटलं जातं. ओके. अबडॉमेन. ठीक आहे. त्यानंतर जे वरचं कव्हरिंग आहे त्याला विंग्स असं म्हटलं जातं. ओके. बघा हे जे आहे ते विंग्स आहे. आणि विंग्सचा हेड आणि विंग्सच्या मध्ये जे स्ट्रक्चर आहे त्याला थॉरॅक्स असं पार्ट इंडिकेट केला जातो. ओके. बघा जे हेड आणि विंग्स यांच्यामध्ये जे स्ट्रक्चर येतं त्याला थॉरॅक्स असं इंडिकेट केलं जातं. ओके. आता नेक्स्ट बघा बटरफ्लायला पण सेम ते स्ट्रक्चर आहे, लक्षात घ्या. आता स्कॉर्पिओन्स हेही पाहिलेलं आहे, तर आपण त्याच्यामधले जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपण फास्ट मध्ये पाहणार आहोत. आता फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, दीज एनिमल्स हॅव जॉइंटेड अपेंडिक्स, हेन्स दीज आर कॉल्ड द आर्थ्रोपोडास. आता ह्याच्यामध्ये हे जॉईंट केलेले पार्ट आहे, म्हणून जॉइंटेड अपेंडिक्स असल्यामुळे त्याला काय म्हटलेलं आहे, आर्थ्रोपोडस असं म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, this is the largest phylum. Okay, this is the largest phylum with highly successful animals in the animals kingdom. ओके. काय म्हटलेलं आहे की याचे जे एनिमल्स आहेत ते एनिमल्स कशा आहेत, हायली आहेत. वाय? The planet Earth has the highest number of the animals from this phylum. ह्या फायलमचे मधले एनिमल्स आहेत त्यांचे नंबर्स फार आहेत, त्यांची ग्रोथ फार आहे, लक्षात घ्या. आता तुमच्या घरामध्ये जर कॉकरोच झाले तर एकाच वेळी किती रे कॉकरोचचं प्रमाण होतं, खूप प्रमाण वाटतं. So this is the largest phylum with highly successful animals in the animals kingdom. Okay, so the planet Earth has the highest number of the animals from this phylum, hence this is the largest phylum with the highly successful animals in the animals kingdom. जर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जर कॉकरोच पाहिलं, एक कॉकरोच पाहिलं तर तुम्ही 10-12 दिवसांना पाहिलं तर त्याचे 100 कॉकरोच झालेले दिसतात. सो म्हणून इथं लार्जेस्ट फायलम म्हटलेलं आहे आणि सक्सेसफुल एनिमल्स म्हटलेले. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, these animals are found in all types of habit, deepest oceans. ओके. आता हे स्कॉर्पिओ आहेत, जर तुम्ही पाहिलं तर हे
कुठे कुठे सापडतं हेही तुम्हाला माहित आहे. सो दीज एनिमल्स आर फाउंड इन द ऑल टाइप ऑफ द हॅबिट, डीपेस्ट ओशियन्स टू हायेस्ट माउंटेन्स. आता ह्या एनिमल्सची जी बॉडी आहे ती बॉडी कशी आहे, ट्रिप्लोबास्टिक म्हणजे 3 लेअर प्रेझेंट आहेत, सिलोमेंट प्रेझेंट आहे आणि बायलॅटरली सिमेट्रिकल अँड सेगमेंटेड. ही जी बॉडी आहे तर तुम्ही अबडोमिनल जर पार्ट पाहिला तर त्या पार्ट मध्ये तुम्हाला सेगमेंटेड पार्ट पाहायला मिळेल. त्याचप्रमाणे बटरफ्लायची जर इथे बॉडी पाहिली तर ती सुद्धा कशी असणार आहे, सेगमेंटेड टाइप असणार आहे. ओके, आता नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, दीज एनिमल्स आर युनिसेक्शुअल. ही बॉडी कशी आहे, युनिसेक्शुअल आहे. ओके, हे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते फायलम अर्थपोडा याच्यामधले. आता याच्यामधले जे राहिलेले आहेत आपले काही फायलम, ते फायलम आपण उद्या पाहणार आहोत. पण याच्यामध्ये तुम्हाला मी होमवर्क आज दिलेलं की आज जो आपण सुरुवातीला व्हिडिओ मी रेकॉर्डिंग केलेला आहे तो पुन्हा एकदा पहा आणि याचे कॅरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटा जो आपण दिलेला आहे त्या सब किंगडम क्वाड्रेटा याच्यामधले तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक सगळ्यांना लिहायचे आहेत. ओके,